सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात एक मर्तबा दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, दोस्तों और तलबाए किराम, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है सीरत हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ुबान से उन कालिमात को जारी फरमाए
جو میرے لیے آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میرے واجب الاحترام، یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اندر اختلاف فی نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کے اندر اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے اندر اکیلے تھے، اور وہ واقعہ آنن اور فانن پیش آ گیا، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے، ایمان جو ہے ان کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا، اسی طرح ان لوگوں سے محبت رکھنا جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت رکھی، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ان کے بغیر بھی ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اللہ رب العزت سے، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام گرامی، اسم گرامی حضرت سیدنا حسین بن ابی طالب بن عبد المطلب، سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، اور والدہ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کا لقب ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ اس خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا قطع ہو کر وہاں سے میری گود کے اندر آ پڑتا ہے۔ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر پریشان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خواب بتلایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا حصہ میری گود کے اندر آ پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے بہت ہی عمدہ خواب دیکھا، آپ نے ایک اچھا خواب دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ جو ہے آپ کی گود کے اندر آئے گا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو وہ میری گود کے اندر آئے، میں نے اس کو دودھ پلایا۔ اللہ رب العزت نے اس خواب کی تعبیر کو مکمل کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت ولادت ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا نام ہم نے حرب تجویز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ تو میرا حسین ہے، یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الحسن منی وانا من، حسین مجھ سے ہے اور میں جو ہے حسین سے ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر مبارک منڈوائے اور ان کے بالوں کے برابر جو ہے وہ صدقہ کیا، اور اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقہ بھی فرمایا۔ 7ویں دن ان کا نام رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا۔ جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ فرمایا، 2 بکریاں ذبح کی، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر بھی ایسے ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے 2 بکریاں ذبح کی، اور یہ بچوں کے لیے یہ عقیقہ کرنا یہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کا نام جو ہے اچھا نام تجویز کرو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کا نام حرب ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے لڑنے والا، جنگ کے اندر لڑنے والا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نام جو ہے اس کا حسین رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا نام رکھنے کی دعوت دی، فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کا اچھا نام تجویز کیا جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے موقع پر ان کے نام بھی تجویز فرمائے اور ان کے لیے عقیقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ان کا بچپن شاہانہ بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفقت پر دیکھتے، ان کی حرکتیں، ان کے پیار اور محبت ان سے فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے باہر آ رہے تھے تو عبداللہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی طرف گئے باہر لینے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت کے ساتھ ان کو پیچھے بٹھا لیتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے سوار کر لیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرنے والے، ان سے شفقت کرنے والے، ہر وقت ان سے محبت شفقت کا معاملہ کرتے اور ان کی عظیم تربیت کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر تشریف لے جاتے، اور جب سفر سے واپسی ہوتی تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے، وہاں پر پردہ لٹکا ہوا تھا، وہاں پر نقش و نگار اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر چاندی کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف نہ لے گئے، وہاں سے واپس تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ بات معلوم ہوئی
انہوں نے وہ پردہ اتار کر پھاڑ دیا اور پھینک دیا۔ جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے گھر کے اندر تشریف نہیں لائے اور وہ کنگن جو ہے اتار دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگن بیچ دیے، فرمایا کہ یہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہاتھیوں کا جو ہے وہ ہار منگوایا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ داسی کے ہاتھوں کے کنگن منگوائے، وہ ان کے ہاتھوں کے اندر پہنا دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے ان کو عاجزانہ زندگی بتلا رہے، شاہانہ زندگی، ان پر شفقت عنایت فرماتے، شروع ہی سے ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہوتے تو وہ نماز کے اندر جیسے بچے چھوٹے جو ہے آ جاتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہوتے تو اوپر جو ہے پشت کے اوپر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت کے ساتھ ان کو نیچے اتار دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہایت شفقت والا معاملہ فرماتے، ان سے محبت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں جو ہے میرے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں سے محبت رکھنا، مجھ سے محبت رکھنا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی دعوت پر تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے کے اندر کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑنے لگے پیار اور محبت کے ساتھ، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر بھاگنے لگے کبھی ادھر بھاگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیچھے بھاگ رہے، پکڑ رہے ہیں جیسے چھوٹا بچہ آگے بھاگ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بھاگ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور شفقت کے ساتھ ان کو پکڑ رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، اہل بیت سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس طرح اہل بیت سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، ان کے بغیر جو ہے ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت رکھنے والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھا کر باہر تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار اور محبت کے ساتھ کندھوں پر اٹھا لیا اور فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، تبسم کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام محبت کرنے والے، صحابہ اکرام اہل بیت سے محبت رکھنے والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حیرہ نامی جو ہے علاقہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، تو وہاں سے جو ہدایہ اور تحفے آئے ان میں سے چلستان کی جو عمدہ چادریں بھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادریں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چادریں عنایت فرمائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہدایہ اور تحفے دیتے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قبول فرماتے،
हज़रत साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इन लोगों से मोहब्बत रखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मोहब्बत फरमाई और हमें हुक्म दिया कि आप जो है इनसे मोहब्बत करें। इनसे मोहब्बत करना जो है वो मुझसे मोहब्बत करना है। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ऐसे ही मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ इनके साथ पेश आते, इसी तरह मोहब्बत रखते। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक दफ़ा मुलाकात हुई और फरमाया कि मेरे घर के अंदर से शरीफ लाइए, उनको घर आने की दावत दी। तो एक मरतबा भी ऐसे हुआ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के अंदर तशरीफ ले गए। क्या देखा कि आगे जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले से ही दरवाजे पर मौजूद है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अंदर जो है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपस के अंदर किसी मामले के अंदर गुफ्तगू फरमा रहे हैं और मुझे भी जो है अंदर आने की इजाज़त नहीं मिली, मैं भी यहाँ दरवाजे पर ही खड़ा हूँ। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से वापस तशरीफ ले आए। तो किसी बहुत मौके पर जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात हुई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, फरमाया कि आप जो है तशरीफ लाए नहीं। फरमाया कि मैं एक दिन तशरीफ लाया और क्या देखा कि आगे जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे पर मौजूद है और आपकी तरफ से उनको अंदर आने की इजाज़त न थी। तो मैं वहाँ से वापस आ गया। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि आप जो है इजाज़त के मामले के अंदर जो है आपका हक जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से, मेरे फर्जंद से जो है वो ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा आपका हक है। वो तो इजाज़त तलब करे लेकिन आपका हक जो है उनसे ज़्यादा है। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा खुतबा दे रहे थे, मिंबर पर तशरीफ फरमाया है, अमीरुल मोमिनीन है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर खेल रहे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जोश के अंदर, वलवले के अंदर आकर फरमाते हैं कि वो सामने जो शख्स खुतबा दे रहा है वो हमारा गुलाम है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम के वक़्त हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके बेटे आए और फरमाया कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि आप जो है हमारे गुलाम हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि क्या कहा, दोबारा कहो, दोबारा बतलाओ, क्या फरमाया? फरमाया कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप जो है हमारे गुलाम हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जाओ ये बात जो है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लिखवा कर लेकर आओ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आपने जो बात कही है मेरे वालिद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते उसको लिख कर दीजिए। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो बात जो है लिख दी। फरमाया कि उमर जो है हमारा गुलाम है और नीचे अपने दस्तखत कर दिए। वो कागज़ लेकर जब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद के पास वापस आते हैं तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस कागज़ के टुकड़े को चूमते हैं और कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं, जब मेरी वफात हो जाए तो इस कागज़ के टुकड़े को मेरे सीने पर रख देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बख्शिश के लिए यही काफ़ी है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत रखने वाले, जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बदरी सहाबा का वजीफ़ा मुकर्रर फरमाया तो इनका वजीफ़ा भी उनके बराबर ही मुकर्रर फरमाया। एक मरतबा कुछ सामान जो है कैसर और कुसरा के खजाने आए हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये राय दी कि लोगों को जो है हथेलियाँ भर भर कर जो है वो तकसीम किया जाए, उनको हथेलियाँ भर भर कर जो है वो अदा की जाए। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले जो इब्तदा की थी वो हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से की। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत रखने वाले सहाबा इकराम
रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मोहब्बत रखने वाले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौर आया तो वो भी ऐसे ही मामलात फरमाते, ऐसे ही इनके साथ मोहब्बत रखते। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा उम्रे के लिए तशरीफ ले गए और साथ जो है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी थे। रास्ते के अंदर जो है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पीछे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ पैगाम भेजा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कुछ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आए और उस मकाम पर जो है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तीमारदारी करने लगे और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्रा के लिए बैतुल्लाह शरीफ तशरीफ ले गए। जब वापसी पर आए तो उसी मकाम पर जहाँ पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे तो आकर माजरत की इंतहाई माजरत के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, क्या फरमाया कि मैं जो है मेरी यही ख्वाहिश थी, मेरी यही कोशिश थी कि मैं यहाँ पर मौजूद रहूँ, मैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तीमारदारी करता रहूँ, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे कसम देकर फरमाया कि आप जो है चले जाएं, अगर कसम ना देते तो मैं उनकी तीमारदारी के लिए यहाँ पर जो है मौजूद रहता। एक मरतबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाजे के लिए कहीं तशरीफ ले गए तो वापसी पर जो है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खौफत महसूस हुई, सफ़र की तकलीफ महसूस हुई तो रास्ते के अंदर जो है आराम के लिए तशरीफ फरमा हुए तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाँव को दबाने लगे, पाँव को साफ करने लगे तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि आप ये क्या कर रहे हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि जो फजीलत मुझे आपकी मालूम है, जो अज़मत मुझे आपकी मालूम है, लोगों को मालूम हो जाए, औरों को मालूम होए तो वो आपको जो है कंधों पर उठाते, आपको जो है कंधों पर उठा लेते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाँव को साफ कर रहे हैं, उनके पाँव को झाड़ रहे हैं। इस तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा जो है सवारी पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सवार फरमा रहे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन देख रहे, लोग जो है वो देख रहे। फरमाया कि उनकी सवारी को पकड़ा हुआ और प्यार और मोहब्बत के साथ उनको सवार कर रहे। उन्होंने कहा कि आप जो है उनसे बड़े, फिर इनका मर्तबा, इनको ऐसे जो है अज़मत और मर्तबे के साथ सवार कर रहे। फरमाया कि ये नवासा रसूल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अज़मत और मर्तबा अता फरमाया, ये खिदमत अता फरमाई, हमारे लिए ये अज़मत और मर्तबा है, ये शरफ हमें हासिल हुआ कि हम जो है इनको इस तरह जो है इज़्ज़त और मर्तबे के साथ सवारी पर सवार कर रहे हैं। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मोहब्बत करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत रखने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत हुसैन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि इनके लिए जो दुआ करेगा, इनके साथ जो मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ मोहब्बत रखने वाला होगा, जो इनके साथ बुग़्ज़ और इनाद रखेगा वो मेरे साथ जो है बुग़्ज़ और इनाद रखने वाला होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही दुआ है कि हमें जो है अहले बैत से मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए, उनके अज़मत और मर्तबे पे चलने की, उनका अज़मत और मर्तबा अता फरमाए, उन पर उनका अज़मत और मर्तबा करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी तालीमात पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।